உம் கருத்தில் ஒப்பி கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆராதனையை உம் கருத்தில் நாங்கள் ஒப்பி கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. Lord Jesus, you have been a good friend this far, Lord. You will be our best friend furthermore, Lord Jesus. Lord, we trust in you in everything that we do, Master. Lord Jesus, we come here as one, Lord Jesus, one spirit, Lord Jesus, as one heart, Master. பூர்ண உள்ளத்தோடு பூர்ண ஹృదயத்தோடு ஆராதிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. Thank you, Lord Jesus. For your love is better than life, Lord Jesus. So I will be always praising you, Lord Jesus. What a friend we have in Jesus. Yes, Lord. You've been our best friend, Lord. Our best lover. Thank you, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Can we find a friend so faithful? Oh, will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Jesus is good. கடந்த வாரம் முழுவதும் எங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்த பர்வதம் அவர் மட்டும்தான். Jesus is the only constant. அவர் மட்டும்தான் நிரந்தரம். இந்த வருடம் கூட ஒப்பிக் கொடுக்கலாமா இயேசுவே? எங்கள் கண்கள் உங்களை மட்டும் ஏறெடுத்து பார்க்கும். எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதமே, எங்கள் கண்கள் உங்களை மட்டும் ஏறெடுத்து பார்க்கும். Jesus, we fix our eyes on you. இயேசுப்பா, எங்கள் கண்கள் உங்களை மட்டும் நோக்கி பார்க்கும். இந்த வருடம் எங்களை வழி நடத்தும் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. Thank you, Lord Jesus. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேரா, என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாக பாடலாமா? எங்களுக்கு இன்னொரு வருடத்தை கொடுத்த ஆண்டவர் எங்களை இந்த வருடம் கூட வழி நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். எங்களுக்கு பலனை கொடுத்து வழி நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். பூர்ண பலத்தோடு அவரை ஆராதிக்கலாமா? Thank you, Jesus. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய், என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய், என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய், என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். We honor you, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಕಾಣಲು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಲು, ಹೆಲ್ಪ್ us to look towards you more and more, O Lord. ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ
ಕರ್ತಾವೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ನೀಡು. ಅತಿ ಸುಂದರನಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆಪ್ಪ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ಸೇರಿ ಆಡುವ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ. 10,000 ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ಕರ್ತನೇ. ಶಾರೋನಿನ ಪುಷ್ಪ ನಿದಕ್ಕಿನ ತಾವರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ. 10,000 ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ಕರ್ತನೇ. ಶಾರೋನಿನ ಪುಷ್ಪ ನಿದಕ್ಕಿನ ತಾವರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನೋಡಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು, ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಆತನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು, ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು, ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಪವ್ವ ನಿನ್ ಕರಗಳ ನಾ
ಸಕಲವು ಆತನಿಂದಲೇ, ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ, ಆತನಿಂದಲೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ಉಮಕ್ಕೆ ಏಸಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ಉಮಕ್ಕೆ ಆಂಡವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಓ ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಸೊಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಮಗಿಳುದಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. நாமத்தை பாடும் பொழுது எனக்கு இந்த உலகம் வெறுத்து, நான் என்னையே வெறுத்து என் இயேசுவை ஆராதிக்கணும். ஹல்லேலூயா. நாமம் சொல்ல சொல்ல. Father God, I worship you, Holy Spirit. Lord, we praise you, Master God. ಆತನು ಈ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದಂಥ ದೇವರು, ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಫಾದರ್ ಗಾಡ್. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಾಯವೂ ಬರುವುದು. ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಾಯವೂ ಬರುವುದು. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆಂಥ ಸಮಯ ಬಂದರೂ ಆತನನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡೋಣ. ಯೇಸುವನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಡೋಣ. Hallelujah.
ஹalleluya. கரடும் ராஜா லாஸ்ட் இயர் ராஜா முழுவதும் ராஜா எங்களை கண்மணி போல நீ காத்து வந்தீரே ராஜா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எத்தனையோ நன்மைகள் நீ செய்தீரே அப்பா. உமக்கு கோடி கோடி நன்றி ರಾಜನೇ. ಯೇಸುವೆ ಉಮಕ್ಕೆ ನನ್ರಿ ರಾಜ. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ರಾಜ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನು ನೀನೆ, ನನ್ಮಯ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನು ನೀನೆ, ನನ್ನಯ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಬರಿದಾದ ಈ ಬಾಳನು ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿರುವೆ. ನಕ್ಕವರ ಮುಂದೆಯೇ ಗಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ಬರಿದಾದ ಈ ಬಾಳನು ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿರುವೆ. ನಕ್ಕವರ ಮುಂದೆಯೇ ಗಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನು ನೀನೆ, ನನ್ನಯ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, Matthew 11:28 சொல்கிறது, come to me all who are weary and laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am humble and gentle ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ಆತನೇ, ಘನಪಡಿಸುವ ಆತನೇ, ಕೆಳಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆತನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಾನ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ಆತನೇ, ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನೇ, ಕೆಳಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆತನೇ, ಘನಪಡಿಸುವ ಆತನೇ,
ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಪರಮ ಕುಂಬಾರನೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಓ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೂಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಷ್ಟೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಓ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೂಹೆಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಷ್ಟೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಏನಾದರೂ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಏನಾದರೂ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹಾಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವಾತನೇ, ಬಲಪಡಿಸುವಾತನೇ, ಕೆಳಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾತನೇ, ಘನಪಡಿಸುವಾತನೇ, ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾತನೇ, ನಮ್ಮ ಪರ ನಿಂತು ಜಯ ನೀಡುವಾತನೇ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆತನ ರಕ್ತವೂ ಶರೀರವೂ ಬಂದಿದ್ದಾದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಬೇಡಿ. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಸುರಿಯುವಾಗ ಅದು ಕರಗತ್ತೆ. ಆತನ ರಕ್ತ, ಆತನ ಶರೀರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹರವರ್ಣ ಕಥ ಸಬ್ಬ ಮಾಲ ಹಸ್ಬ ಎಬ್ರ ಹಂಗ್ರು ತೂಷ್ಮ ಹತಿ ಎಬ್ರ ಹತುರ್ನ ಕ್ರಾತಸ್ಮ ಎರ್ಬ ಕ್ರೋಷ್ಬಿ ಆ ಮಂತುಸೆ ಮೈಹಿತ್ಯ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಗು ಪೆರುಂಬೋದೆ ಉಂಗಳ್ಕುಳೆ இருக்கிற ಬಲಗಿನಗಳೆಲ್ಲ ಆಂಡವ ಸುಗಮಕ ಹೋಗೋರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಲಹೀನತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಾರ್. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂಥದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸದಾಚಾರಮಲ್ಲೇ, ಇದು ದೇವನುಡಿಯ ವಲ್ಲಮೆ. ಇದು ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ஆண்டவர் தன் ஜனங்களை உயரமா வைக்க போகிறார். ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಆಮೇನ್. ಈ ವರ್ಷ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಾದಂಥ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ತನ ಚಿಗುರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವು ಮಹಿಮೆಯು ಉಂಟಾಗುವವು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಲದಿಂದ ಉನ್ನತಿಯು ಭೂಷಣವು ಲಭಿಸುವವು. ಆಮೆನ್. ಅದರ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ? ಚಿಯೋನಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿ. ಆಮೆನ್. ಚಿಯೋನಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿ, ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ஒரு உயரத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார். குட் கண்டிஷன், ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವೆಲ್ಫೇರ್, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸುಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಶಲ, ಕ್ಷೇಮ, ಸುಕ್ಷೇಮ, ಸುಖ, ಸೌಖ್ಯ, ಚೇತರಿಕೆ. ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸುಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜೀವನ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
தேங்க்யூ லார்ட். உயரம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்கள் மூலமா இந்த ஆண்டிலே செய்ய போகிற காரியங்கள், எழுப்புதல் காரியங்களை ಆಂಡவர் செய்ய போகிறார். ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಚಿಯೋನಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿ. ಸಭೆ, ಚಿಯೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ನಂಬಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕಂಡಂಥ ಐಗುಪ್ತರನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ದೇಶದ ಫಲದಿಂದ ಉನ್ನತಿಯು ಭೂಷಣವು ಲಭಿಸುವುದು. ಆಮೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್. It talks about the glorious hope of the God's people. தேவ ஜனங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு மகிமையின் நம்பிக்கையே ஆண்டவர் காட்ட போகிறார். ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ದೇವ ಜನಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಮ್ಮ? ನಂಬುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸಿಕರಿಗೆ ಮಟ್ಟುಮೇ ಕೂಡುಂ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ನೀವ್ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗತ್ತೆ. ಗ್ಲೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ? ಮಹಿಮೆ ಎಂದು சொன்ன என்ன? ಆಂಡವರುடைய ವಲ್ಲಮೆ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗತ್ತೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಹಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ವರ್ಷ ದೇವ ಜನಗಳ ಮಹಿಮೆಯ ವರ್ಷ. ನೀವು ಕಂಡಂಥ ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನ, ಸುಕ್ಷೇಮ, ಆ ಒಂದು ಕಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ನೀಗ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳು. அவர் தான் உண்மையான திராட்சை செடி, அவருக்குள்ளே இருக்கிற கொடிகள் நாங்கள். ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಆತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆರೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚಿಯೋನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು, ಅಂತೂ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೆಲ್ಲವರು ದೇವರ ಜನರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்று நீங்கள் அழைக்கப்படுவீர்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇವರ ಜನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಶಾಯ 4:4 ಏನಂತಿದೆ? ಆಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ದಾಹಿಸುವ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಚಿಯೋನಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. தமிழ் என்ன இருக்குதுப்பா? சியோனில் மீதியா இருந்து எருசலேமில் தரித்திருந்து ஜீவனுக்கென்று பேர் எழுதப்பட்ட எவனோ ಪರಿಶುದ್ಧಂ என்று சொல்லப்படுவான். ಆಮೇನ್. ಅದರ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಮೂನಾவது ವಸನಮ ಪಡಿಂಗು. ಹಾಂ.
Amen. Hallelujah. The Lord has washed away the filth of the daughters of the Zion. ಆಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ, ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮದಿಂದ ಚಿಯೋನಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮದಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮದಿಂದ. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು மேக் யூ ஹோலி. கர்த்தர் உங்களை சுத்தமாக்க வேண்டும். எதற்காக? அவர் உங்கள் மூலமா தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் சுத்தமாக வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನು ತನ್ನ ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಂದ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. பாவத்தில் இருக்க முடியாது. பாவத்தையும் செய்து நாங்கள் ஆண்டவரையும் கும்பிட்டு முடியாது. நாங்கள் ஏதான ஒன்றுக்கு மட்டுமே வணங்க முடியும். ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಳನನ್ನು, ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಾಮಿಟ್ ಅಂತ. ಪಾಪವು ಪಿಶಾಸನ ವಾಂತಿ. ಈ ಕಸದಿಂದ ಅಥವಾ ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ, ಆತನು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರಸರಾಗಿ, ಯಾಜಕರಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕ್ಕಳಾಗ, ಲೇವಿಯರಾಗ ಅವರು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ದಂಡಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನುடைய ದೂತರುಗಳ ಆಂಡವರು ಇರಕಬೇಕ ಹೋಗರಾರ್. ಲವ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯೇಸುವನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಅಳಿವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. எங்கே பார்த்தாலும் அது நாசம். இந்த உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் நாசமாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. ஆனால் கர்த்தரையே நம்பினவருக்கு அவரே அடைக்கலமாக இருக்க போகிறார். தன் தேவ ದೂತರುಗಳೇ ಆಂಡವರು ಅನುಪ ಹೋಗರಾರ್. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಏಂಜಲಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಂದ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் என்ன செய்வாரங்களே? சுத்தமாக்க போகிறார். ஹalleluya. ನಾಯಿ ತಾನು ಕಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಹಂದಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಗಾದೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳ್ என்ன இருக்குது? ಆಮೆನ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ತಾನು ಕಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತಿರುಗಾ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತೊಳೆದ ಹಂದಿ, ತಮಿಳೇನ சொல்றார்? பந்திமா, பன்றி. பன்றி சுத்தமா இருக்குது, திரும்பி எங்கே போகிறது? அந்த சேற்று பார்த்த உடனே அதுக்குள்ளே ஓடி போகிறது. அப்படியே சபைக்குள்ளே இருக்கிற ஜனங்களை ஆண்டவர் இந்த ஆண்டு விட மாட்டார். தன்னுடைய நியாய தீர்ப்பின் ஆவினாலே, அவருடைய பச்சிக்கிற அக்னியாலே அவர் சுத்தமாக்க போகிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕರ್ತನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಂಡವರು ಎಂಗ್ಳೆ ಸುದ್ದಮಾಕ ಹೋಗುறார். ಎಸೇಕೆಲ್ 36:25. ಎಸೇಕೆಲ್ 36:25 ವಾಕ್ಯ.
ஹோரா ஹரம்பத ஷெகிரேபா ஓரபா ரபா படிங்க. அப்போது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலத்தை தளிப்பேன். நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களை, உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவே. எதுக்கு சுத்தமாக்குகிறார்? ಎದಕ್ಕೆ ಸುದ್ಧಮಾಕ? ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಬೇಡವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ವರ್ಷ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫುಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. You have a full liberty in my life. Whatever you want to do in my life, you do it, Master. எங்க வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவரே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பத்தோடு இருக்கிறீங்களோ அது செய்து முடியுங்கப்பா. எங்களை சுத்தமாக்குங்க. Lord, cleanse us, Lord, because your glory should, oh thank you, reveal through us. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಜನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು, ಅವರು ವಾಸಿಯಾಗಬೇಕು, ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಹಾಡು ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್. 29ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕದ್ರಲ್ಲಿ 29, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವನು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಬರಮಾಡಿನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತೇನೆ. ತಮಿಳನ್ನ 29 ವಸனம். உங்கள் அசுத்தங்கள் எல்லாம் நீக்கி உங்களை ரட்சித்து உங்கள் மேல் பஞ்சத்தை கட்டளை இடாமல், ஆமென், கோதுமையே ಆಮೇನ್. அப்படியே நான் செழிப்பை நான் கொடுக்க போகிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮೊದಲು ಏನಾಗಬೇಕು? ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮ, ದಯಿಸುವ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೀ ಲಾರ್ಡ್, எங்களை சுத்தமாக்குங்க ஆண்டவரே என்று ஜெபியுங்கள். உங்கள் மூலம் அவர் மகிமை வெளிப்படட்டும், வெளிப்படட்டும். ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿ. ஹalleluya. ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಆಮೆನ್, ஏற்கக்கு மேல்பட்ட காரியங்களே ஆண்டவர் உங்கள் மூலமா செய்ய போகிறார். ಯಾರ್ಯಾರು ದಾಹವಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತವರಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ದ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯತೆ ಅಹಾಬನ ರಥಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಬಿಟ್ನಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇದ್ದ. ಏನಾಯ್ತು? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ, ನಿನ್ನ ಸಭೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಪವರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಯೇಸು, ಹಿ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್. ಆತ ವಲ್ಲಮೆಯಾನ ದೇವನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆತನ ಆತ್ಮನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್. ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಇறங்கிಕೊಂಡಿರುತ್ತಾர். ಹalleluya. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓ ಹರಬರಹ ಶಬಕತ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. ಕಬಾಬಾ ತಾರ ರೇ ಶಕತರ ರೇ ಸಮರ್ಥ ಕಾತಲ ರೇ ಬೌತಿಕೆ ಎಸ್ ಬೇಕೋ ಎಮ್ಮಲೆ ಶೋಧೆ ನಾರೆ ಎಮೆ ಎಮೆ ರೋಲ ರಬಾಬಾ ರಶಂದೆ ರಬಾಬಾ ರೆಕೋ ರೆದ ರೆ ಬಾಬಾ ತೆರಕೋ
Anointing is coming. Amen. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮೆರಂಗದು ಉಂಗಳ ಮೇಲೆ. ಮಕಲಬ ಶಂದರಲ ರಬ ರಬ ಕರ ಲಬ ಶಕ ರಬ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕಲ್ಲ. அல்லேலூயா. எங்கள் மூலமா மகிமை வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்க அசுத்தங்கள் நீங்க வேண்டும். கர்த்தர் அதை செய்ய போகிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಘಡ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಚಿಯೋನ್ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಯೋನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗತ್ತೆ. ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಆಂಡವರ್ ಕೊಡುತ್ತ ವಾಗ್ದತ್ತಂ ಇದೆ. அவர் பொய் சொல்லாத தேவன். I prayed so many days for this word. 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. He told the things were very bad and in the outside. ಹೊರಗಿನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ದಿವಸಗಳು. ಆದರೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾರೋ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಐ ಅಡೋರ್ ಯು, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಐ ನೀಡ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಏಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ. ಕರ್ತರ್ ಸೆಯ್ಯ ಪೋಗರಾರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಹೋರಿ ಬಾಬಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ವರ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ದರ್ಶನ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ. ರಬಾ ಬತಾರೆ ಶಕತೆ ಬಾ ಓ ರೀಮಾ ಮಾರ್ನ ಸೆಕರೆ ಓರ್ತ ಕಥಾ ನಿಬಲದರೋ ಬಲ ಶಾಂದೆ ಮಲೆ ಥಮಲೋ ಶದೇರೆ ಬರೋಟೆಬೆ. மறவாமல் நினைப்பவரே இசையா, நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. மறவாமல் நீ நம்ப பண்ணின உம் வாக்குகளே நினைத்து நிறைவேற்பிரே. நீ நம்ப பண்ணின உம் வாக்குகளே நினைத்து நிறைவேற்பிரே. 2 கைகளை உயர்த்தி மறவாமல் ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡ್ರಿ. முடிப்பவரே மறவாமல் உடம்படிக்கையின் தேவன் உண்மையில் பிசகாதவர். உடம்படிக்கையின் தேவன் உண்மையில் பிசகாதவர். தாவீதுக்கு நான்
பொய் சொல்லேன் என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்றி நீ. சொல்லுங்க, தாவீதுக்கு நான் பொய் சொல்லேன் என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்கிறீர். கைகளை நம்மிலே கேத்தி மறவாமல் இசையான் தேடி நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. வாய்த்திருந்து பாடுங்க, மறவாமல். Hallelujah. ಸಕರ್ಯ 13:1 ವಾಕ್ಯ. ಸಕರ್ಯ 13:1, ಸಕರ್ಯ 13:1. Amen. Yes, that is Jesus. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಅಶುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯು ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವುದು. ಆಮೆನ್. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚಿಯೋನಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿ, ಚಿಯೋನುಡಿಯ ಉಯರಂ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಯಾನ್, ದ ಚರ್ಚ್ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ? ಪಾಪವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಂ. ಅದು ಸಭೆಯ ಕಳವಗಿರದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ದಯಿಸುವ ಆತ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಉಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಕೆರೆ ಆಂಡವರೇ. ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಲಾರ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಥ್ರೂ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಯೋನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. சியோனை உயர்த்துகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். சொன்னவர் உண்மையுள்ளவர். ಯೆಶಾಯ 4:5 ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಮೇಘವನ್ನು, ಇರುಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವರ ರಣವಿರುವುದು. ದ ಗ್ಲೋರಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಯು. ஆண்டவருடைய மகிமை உங்களை மூடிக்கொள்ள போகிறது. ஹalleluya. ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಅದು ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಆಂಡವರು பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ಹೆಂಗೆ ಕೂಟಂ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಮೇಘ, ಇರುಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಅಗ್ನಿ. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಈ ವರ್ಷ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನ, ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ, ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಚಿಯೋನಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ, ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಿಂಗ ಪಾಕ ಪೋಗ್ರಿಗೋ a cloud on the smoke by day and the shining of a flaming fire by night. Hallelujah. ಯಾರವರು? ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ, ಮೇಘಸ್ತಂಭ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಇಂದ ವಸನಂಗಡೆ ರೊಂಬ ನೇಸಿಂಗು. ಯಾವ ಒಂದು ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ತಿರೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕರ್ತನ ದೂತರು ಬಂದಿಳಿದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறத மட்டுமே சொல்லுகிறே. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 4:5 ವಾಕ್ಯ, ಯೆಶಾಯ 4:5 என்ன ಅರ್ಥ தெரியுமா? From this year you can feel the tangible presence of the Holy Spirit. Hallelujah. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು? ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ இந்த ஆண்டில் இருந்து நீங்கள் பார்க்குகிற, நீங்கள் கையில தொடுகிற தேவ பிரசன்னம் இறங்கி வரப்போகிறது. ಅದೇ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಉಂಗ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು பார்க்கலாம். ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದಾಗಬೇಕಾ? கைகளின் மேலே கேத்தி ಹೇಳ್ರಿ, லார்ட் டூ இட் த்ரூ மீ. எங்கள் மூலமா அதை செய்யுங்கப்பா. நான் தொட வேண்டும் உன் பிரசன்னத்தை. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್. ಶಾಬಾ ಕಥಾ ರಾಬಾ ಬಾಬಾ ರಾಬಾ ಥಾರಾ ಕಥಾ ಬಾರಾ ಲಶಂದೆ ನೆಸಖೇತೆ ಮಖತೋ ನೆರದುಲ ರೆಧೆ ಶಬರ ಹರಬರಾಂತರಿಕೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತೇ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರದ ಪಾತ್ರಕರ ಹಿಂಗೆ இடத்தில் ಅನೇಕರುಗಳು ಹಿಂಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். ஹalleluya. கைகளை தட்டி அந்த பிரசன்னத்தை உணருங்கள். மாரகர ஷபகர கதா. Don't be ordinary man. ಎಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಉಣರ್ಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಾமல் ಇರಕೂಡದು. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஐயோ அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு என்ன, நான் ಅಂತ நடக்கிறதோ இல்லையோ, ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್. ನೀವು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಿನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಭಯಂಕರ ಅಳಿವು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೋಸ, ನಾಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾದರೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ಒಡನೆ ಜನ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ ಒಡನೆ ಜನಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. சொல்லலாமா? சொன்னதே செய்து முடிப்பீ, நீர் முடித்தும் தீர்க்கு மட்டும் கைவிட மாட்டீர். சொன்னதே செய்து முடிப்பீ, நீர் முடித்தும் தீர்க்கு மட்டும் கைவிட மாட்டீர். என் கைய கொண்டு தொடங்கினதெல்லாம் என் கையை கொண்டு நிறைவேற்றுவீர். என் கையை கொண்டு தொடங்கினதெல்லாம் என் கையை கொண்டு
நிறைவேற்றுவீர். ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ ಮರವಾಮಲ್ மறவாமல் நினைப்பவரே. ஹalleluya. ಯಾತ್ರಾಗಮಂ 13 21 22, ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 13 21 22, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 13 21 22. இரவும் பகலும் வழி நடத்தும்படிக்கு கர்த்தர் பகலிலே அவருக்கு என்ன மேகஸ்தம்பமும் இரவில் வெளிச்சம் காட்ட அக்னி ஸ்தம்பமும் அவர்களுக்கு முன் சென்றால். 22, பகலிலே மேகஸ்தம்பமும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமும் ಜನங்களிடத்திலிருந்து விலகி போகவே இல்லை. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿದವು. Hallelujah. It is never flee from them. The pillar of cloud, the pillar of light, fire. It's never flee from them. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ ಹೇಳ್ರಿ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು ನೀವು. விரும்பினாத்த ஆண்டவர் நிறைவேற்கிறார். ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಂ, ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ದೇವ ಜನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿರುವ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆನ ನೋಡ್ತೀರಾ. Hallelujah. ಯೆಶಯ 61ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶಯ 60 1 7 61. எழும்பி பிரகாசி, உன் வழி வரப்போகிறது, உன் வழி வரப்போகிறது. ಆಮೇನ್. 7 ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಆಂಡವರೇ வெளிச்சம் ஊற்றுங்கப்பா, வெளிச்சம் வந்ததா இல்லையா? சொல்லுங்க. 7 ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗೋಯ್ತಾ? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಬಿಲೀವ್. Hallelujah. The glory of God is upon me. Marakatara shandabarabashika. ಬಂದಿದೆ, ಉದಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಉದಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಉದಯಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ. Hallelujah. ವಿಸಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಂಜಲಿಕ್ ಇನ್ ಚರ್ಚ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಭೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೋ, ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೋ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ದೇವದೂತರುಗಳು ಇರಂಗಿ ವರ್ಗಿರೋದು ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಕ ಹೋಗಿರೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್. ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆ 89 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸಂಗೀತಂ 89 7వ ವಚనం. Psalms 89 7. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರನಾದ ದೇವರು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದವರಿಗಿಂತ ಭೀಕರನು.
தமிழ் என்ன இருக்குது? ஆமென், ஆமென், ಆಮೇನ್. ಆತನ ಪರಿವಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಏಂಜಲ್ಸ್. ಏಂಜಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾ? ಆಲ್ ಹೂ ಸರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. ಹೂ ಇಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಹಿಮ್? ಕೆರೋಬಿಗಳು, ಸೆರಾಫಿಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವದೂತರು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಯಾರಿ, you pray like that. You pray like that. The pillar of cloud, the pillar of fire will lead you. You are not orphan. God is with you. You will see the glory of God in your life. ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಸ್ತನ, ನಮ್ಮನ್ನು ತುಡಿತನ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பிசாசு எங்களை தொட முடியுமா? நோ. ஹாரன்தோ ரஷகரபா. விசிபிள் காட்ஸ் க்ளோரி. ஆமென். விசிபிள் காட்ஸ் க்ளோரி. இந்த ஆண்டிலே இருந்து ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣ್கிற ದೇವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು நீங்கள் ಕಾಣಪೋಗ್ರೀங்க. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 40, ಯಾತ್ರಾಗಮಂ 40, 34 ಅಂದರೆ 38, 34ರಿಂದ 38, ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 40, 34 to 38. ಆ ಮೇಘವು ಗುಡಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಸ್ರೇಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವರು. ಆ ಮೇಘವು ಬಿಡದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಬಿಡುವ ತನಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವರು. 38ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇಸ್ರೇಲರ ಎಲ್ಲ 34 to 38 ಮಾ. ಆ ಮೇಘವು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಯಾತ್ರಾಗಮ 34, 40, 34. ಆಗ ಮೇಘವು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೇಘ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ಲೋರಿ, ದೇವ ಮಹಿಮೆ. ಯಾರನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತು? ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಈಗೆಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರೀಗ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ? ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ. ಐ ಆಮ್ ದ ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್. ನಾನೇ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ದೇವ ಮಹಿಮೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸತ್ತವ್ರ ಥರ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿರೋ ಅಷ್ಟು ದೇವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೇಘವು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮೋಶೆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದೆ ಇದ್ದನು. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಥಿಕ್ ಗ್ಲೋರಿ, ಥಿಕ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಘ. ಜನಗಳು ಮೋಶೆನೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯೇ ಸಲ್ಲ ಮುಡಿಲೆ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಡೇ. ನಾವು ಇಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನೆನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರ್ ನೇಟ್ರು ಎಂದು ಮಾರಾದವರ್. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತ್ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು? ಮೋಶೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ನಾವಾದರೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. 38 ಸೊಲುಗಿರೋದು. ಆ ಮೇಘವು ಗುಡಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಸ್ರೇಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೇಘವು ಬಿಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ಬಿಡುವ ತನಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವರು. ಇಸ್ರೇಲರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ 38 ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಮೇಘವು ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಘದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಾ? 38 ವಚನ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಂಡದ? ಆ
ಆ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿದ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಂದ ಕಣ್ಗಳಕ್ಕೆ ಕಂಡದ ದೇವ ಮಹಿಮೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮೇಘಸ್ತಂಭ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? God himself in our mix. மகிமை என்று சொன்ன என்ன? ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வருகிறது. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಯೆಶಾಯ 4 ಹಗಲಿನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನು, ಯೆಶಾಯ 4:6 ಕೊನೆಯ ವಾಗ್ದಾನ, ಹಗಲಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನು, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಂಟಪವಿರುವುದು. ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್, ಹೊದಿಕೆ, ஒரு கவரிங். என்ன சொல்றார் தமிழ்ல? கவரிங். என்ன இருக்குது எங்கள் மேலே? சொல்லுங்க. ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ஒரு விசேஷமான பாதுகாப்பு தேவ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் தரப்போகிறார். ನಂಬ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು, ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರೂ ನಿನಗೇನು ತಟ್ಟದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಪರಾತ್ಪರನನ್ನು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನ ಜನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ ಅಲಾರಾಮ್ಸ್. ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. தமிழ் என்ன சொல்றாரு? இல்ல கடினமான நாட்களா என்ன? டெரிபிள் டைம்ஸ். தீமையான நாட்கள். என்ன நாட்கள்? தீமையான நாட்கள். பார்த்திபன், தீமையான நாட்கள். உனக்கு உன் குடும்பத்துக்கும் அடைக்கலம் தேவன் ஒருவரே தேவன் தருகிறார். You will see the special protection and God's protection. ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಕರ್ತನೆ, ನ್ಯಾನ್ಸಿಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ತನು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆರಿಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಆತನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ, ಆತನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ, ದಯಿಸುವ ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ, நீங்கள் விட்டு கொடுக்கணும். ஒரு நாடு ஆண்டவர் எங்களை சுத்தமாக்கட்டும். ஹல்லேலூயா. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ ಒಡನೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ಒಡನೆ ಕರ್ತನು ಅನೇಕರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. நடக்க போகிறது. வெட்கப்பட்ட நாட்களுக்கு பதிலாய் ஆண்டவர் உயர்த்த போகிறார். நீங்கள் சிறுகப்பட்ட நாட்களுக்கு பதிலாய் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்த போகிறார். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಆತ್ಮವಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್.
ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ஒரு நாள் படிக்க வேண்டும். ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ the glory will reveal. மகிமை உங்கள் மூலமா வெளிப்படுகிறது. ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. those who are active in the kingdom of God, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರುವಂಥವನನ್ನ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣಿಕಣಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಸುಂಗೋ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ செய்யுங்கோ, ಪಾಟು ಪಾಡಿ. ஒரு நாள் ಕರ್ತರ್ ನೆರಪುகிறாರ್. ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೇವರಾತ್ಮ ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಯು. ನೀವು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ವಹಿತುಕೊಳ್ಳುங்கள். ಲೆಟ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. நெருக்கத்தின் நேரங்களில், துயரத்தின் நேரங்களில் கர்த்தரே எனக்கு கூடாரமாக இருக்க போகிறார். He will be the tabernacle. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. அவருக்குள்ளே நிலை நிற்கிற கொடிகள் மட்டுமே அதிகமாய் கனிகளை கொடுக்கும். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. I bless you. I bless you. Let the power of Holy Spirit rise in you. உனக்குள்ளே இந்த பரிசுத்தாவி வல்லமே இப்போದೇ எழும்பட்டும். ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. worship the Lord. ஆண்டவரை துதியுங்கள், அவர் என்றும் நல்லவர். ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. God bless you. This is the year of elevation. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ವರ್ಷ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂತ ವರ್ಷ. எங்களை ஆண்டவர் உயரமா தருகிற வருஷம். God bless you.